श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ओम भागवत भगवान की जय। नमः श्री परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रवचन्तमनुपेत्य अपेतकृत्यं वैपायनो विहरकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽग्निन्दुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय यादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे
से श्रीधर की सेवा में पाऊं, हाथों से श्रीधर की सेवा में पाऊं, वाणी से हरदम में यह गीत गाऊं, वाणी से हरदम यह गीत गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। पैरों से चल के मैं सत्संग में जाऊं, पैरों से चल के मैं सत्संग में जाऊं, हाथों से श्रीधर की सेवा में पाऊं, हाथों से श्रीधर की सेवा में पाऊं, वाणी से हरदम यह गीत गाऊं, वाणी से हरदम यह गीत गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। तो હવે આપણે ચોથા સ્કંદના પાંચમા અધ્યાયમાં જોઈ રહ્યા છીએ। તો આપણે જોયું એ પ્રમાણે આમાં જે કુભાવ કરે છે, એટલે કે જે કંઈ આપણા મનમાં વિચાર આવે એનું પ્રતિબિંબ પડવાનું છે, એની અસર બીજાને થવાની છે। એ ગઈકાલે વિસ્તારથી વાત કર્યા પછી આપણે જોઈએ છીએ એ પ્રમાણે મૈત્રી મુનિ વાત કરી રહ્યા છે કે હે વિદુરજી, નારદજીએ જઈને શિવજીને શિવ મા ભવાનીનો યોગાગ્નિ દ્વારા દક્ષયજ્ઞમાં પોતાનું શરીરનું વિલોપન કર્યું છે એ વાત કરતાં જ ભગવાનને ક્રોધનો સ્વીકાર કર્યો। બહુ સુંદર શબ્દ છે, ક્રોધ અપાર આદધે। આદધે એટલે સ્વીકૃતવાન, એમણે ક્રોધને સ્વીકાર કર્યો। ટૂંકમાં એને ક્રોધનું નાટક કર્યું શબ્દ કહી શકાય કે એમણે ક્રોધ સ્વીકાર કર્યો અને એમણે પોતાની જટાને પછાડી છે અને એમાંથી વીરભદ્રનું સર્જન થયું। એ કેવા છે વીરભદ્ર? તો વાત કરી કે અતિકાય, એકદમ એનું શરીર કેવું છે? અતિકાય, મહાકાય છે। આકાશને અડી એટલો એના મસ્તક છે। એટલું જ નહીં, ઘન ટૂંક એટલે કે વાદળા જેવી કાંતિવાળા એટલે કે શ્યામ વર્ણના છે। 3 સૂર્ય જેવા નેત્રો એ દિપ્યમાન છે। કોપની માળા ધારણ કરી છે અને અનેક અસ્ત્રો એમણે ઉગામેલા છે। વીરભદ્ર કે છે હું શું કરું ભગવાન? એટલે કે છે તું જા, તું મારા બીજા યોદ્ધાઓ સાથે તું જા, કારણ કે તું બધાનો નાયક છું, તું અગ્રીમ છું, તું શ્રેષ્ઠ છું, અને તું જા યજ્ઞ સહિત દક્ષનો તું નાશ કરજો। તું કારણ કે તું મારો અંશ છે વીરભદ્ર, તું મારો અંશ છે। અને આ રીતે આજ્ઞા મેળવીને વીરભદ્ર બીજા બધા પાર્ષદો સાથે ત્યાં પહોંચી ગયા છે યજ્ઞમાં। અને આપણે જોયું એ પ્રમાણે જ્યારે યજ્ઞ તરફ દક્ષના યજ્ઞ તરફ જાય છે ત્યારે
એ લોકોના ચાલવાથી જે ધૂળ ઉડી છે ને એનાથી અંધકાર છવાઈ ગયો. એ બધા લોકો વિચાર કરે છે કે અંધકાર ક્યાંથી આવ્યો, આ ધૂળ ઉડી ક્યાંથી? નથી પવનનો વંટોળ, નથી કોઈ ચોર, કારણ કે ચોરની તો શક્યતા જ નથી. કારણ કે અત્યારે પ્રાચીન બરહી રાજાનું રાજ્ય ચાલે છે, એટલે કોઈ ચોરી તો કરી શકે જ નહીં. અને કોઈ ગાયને લૂંટીને પણ જતા નથી, તો ગાયના દોડવાથી ધૂળની ડમરી ઉડી શકે. મને લાગે છે એ ખરેખર પ્રલય આવે લાગે છે, કંઈક અયોગ્ય થઈ રહ્યું છે. જ્યારે પ્રસૂતિ એ દક્ષના પત્ની છે એ અને બીજી સ્ત્રીઓ એ વિચાર કરે છે કે આ પ્રજાપતિએ બધી એની બહેનો સામે સતીનું જે અપમાન કર્યું છે, અવગણના કરી છે, અને એના કારણે જે સત્ય પોતાના શરીરનો ત્યાગ કર્યો છે એનું જ ફળ મળી રહ્યું છે. તો એટલું જ નહીં, પુત્રની અવગણના તો ખરી જ કરી, પણ સાથે સાથે શિવજીની પણ અવજ્ઞા કરી છે. યજ્ઞમાં શિવજીનો ભાગ જ નથી રાખ્યો, એટલે શિવજીની અવજ્ઞા કરી છે. એ આપણે 10મા શ્લોકમાં શિવજી કોણ છે તો આપણે જોયું કે યહતું અંતકાલે વ્યુત્કટ જટા કલાપમ. જ્યારે પ્રલય કાળ આવે છે ત્યારે શિવજી પોતાની જટાઓને વિખેરી નાખે છે અને પોતાના ત્રિશૂળ દ્વારા એ બધા દિશાના જે હાથીઓ છે એ ત્રિશૂળની અણી ઉપર પોળી દે છે. ત્રિશૂળની અણી ઉપર એ હાથીઓને પોરવી દે છે. એટલા એ મહાન છે. અને એટલું જ નહીં, એ એમની બંને ભુજાઓ એ ધજા સમાન હોય એમ ઊંચી કરીને અટ્ટહાસ કરતા નૃત્ય કરી રહે છે, તાંડવ નૃત્યથી. અને એના કારણે દિશાઓ જાણે છિન્ન ભિન્ન થઈ જતી હોય એવું લાગે છે. એટલે આટલા શિવ સમર્થ છે અને એવા શિવને પણ અપમાન કરવામાં આવ્યું છે. હવે આગળ 11મા શ્લોકમાં કહે છે, 11મા શ્લોક. અમર્ષયિતા તમ અસહ્ય તેજસમ મન્યુક્લુતમ દુર્વિષમ પ્રકટયા પરાલ દ્રષ્ટા બિરુદસ્ત ભાગણમ સ્યાત સ્વસ્તિકીમ ગોપયતો વિધાતુ. તો કે છે અમર્ષયિતા એટલે કોપાવીને, પણ શબ્દ પછી લઈશું. પછી શું છે? તમ અસહ્ય તેજસમ. તમ એટલે શિવજી, તે તમ એટલે તે, અસહ્ય તેજસમ જેનું તેજ સહન થઈ શકે નહીં તેવા અસહ્ય તેજસમ મન્યુકૃતમ. મન્યુકૃતમ એટલે ક્રોધે ભરાયેલા, શંકર ક્રોધે ભરાયેલા અને કેવા છે? દુર્વિષહમ એટલે અત્યંત ભયંકર. ભ્રુકુટયા એટલે કુટિલ ભ્રુ, ત્રાસિક કુટિલ ભ્રુવા એ ત્રાસિક કહે ને, વક્ર ભ્રુકુટી વક્ર કરી છે. એટલે શું કહે છે? અસહ્ય તેજવાળા. પછી મન્યુપૃત એટલે ક્રોધે ભરાયેલા, ભ્રુકુટયા દુર્વિષમ, ભ્રુકુટયા એટલે ભયંકર ક્રોધે ભરાયેલા, અને ભ્રુકુટીને કારણે અત્યંત દુસ્સહ વિકરાળ દંડ. પછી જો નીચે કહે છે અમર્ષિત, પછી લઈશું. ત્રીજી રીતેમાં કહે છે કરાલ દ્રષ્ટા બિહિ ઉદસ્ત ભાગણમ. એટલે કરાલ ભયંકર દાઢો વડે. કેવી છે? નિરસ્ત ભાગણમ એટલે બધા જ્યોતિના સમૂહ, એટલે કે જ્યોતિ સમૂહ એટલે નક્ષત્રોને છિન્નભિન્ન કરી નાખ્યા છે. એટલે પોતાની વિકરાળ દાઢો વડે નક્ષત્ર મંડળને વિક્ષિપ્ત કરતા તે શંકરને કોપાવીને, અમર્ષિતા એ શંકરને કોપાવીને, એટલે શું કહે છે? જેમનું અસહ્ય તેજ છે અને બધા ક્રોધે ભરાયેલા છે, વક્ર ભ્રુકુટીને કારણે અત્યંત દુસ્સહ લાગે છે. અને પછી વિકરાળ કરાલ દ્રષ્ટા પોતાની વિકરાળ દાઢો વડે ઉદસ્ત ભાગણમ એટલે નક્ષત્રોને છેદી નાખે છે, વિક્ષિપ્ત કરતા એવા અમર્ષિતા એવા
ક્રોધે ભરેલા શંકરને સ્યાદ સ્વસ્તિ કિમ કોપયતો વિધાતુ, જે આ રીતે શંકરને કોપાવીને, શંકરને આવો ક્રોધ કરાવીને શું વિધાતુ કિમ સ્વસ્તિ સ્યાદ ઇતિ, શું વિધાતુનું પણ શું કલ્યાણ થઈ શકે ખરું? એટલે કે ના ન થાય. કોપયતો વિધાતુ, કોપયતો શિવજી માટે છે. જે કોપ ઉત્પન્ન કરનાર શંકરને કોપાવીને વિધાતા પણ પોતાનું શું કલ્યાણ કરી શકે એટલે ન કરે તો પછી વિધાતા એને પ્રજા આપણે બ્રહ્માજી અને એના પુત્ર છે આ તો દક્ષ, તો એનું કલ્યાણ કેવી રીતે થાય? જ્યારે પ્રજાપતિ દ્વારા પણ પ્રજાપતિનું પણ કલ્યાણ ન થઈ શકે તો એમનું કલ્યાણ કેવી રીતે થઈ શકે? એટલે આ રીતે બધા અંદર અંદર હવે વાત કરવા લાગ્યા છે. હવે પેલી ધૂળની ડમરી જોઈને એમને કંઈક અશુભની આશંકા તો થઈ જ રહી છે, અને એટલા માટે એ લોકો અંદર અંદર શું વાત કરે છે તો કહે છે 12મા શ્લોકમાં, ભવ્યે મુદિગ્ન દુષોચ્યમાને જનેન દક્ષસ્ય મુહુર્મહાત્મનઃ ઉપેતુરુત્પાતતમા સહસ્રશઃ ભયાવહાદી વિભુમૌ ચ પર્યક. હવે શું કહે છે? બહુ બે છે ને, બહુ બે મુદિગ્ન દિશોચ્યમાને, એને છૂટું પાડશે તો બહુ બહુ એવ, બહુ એટલે અનેક પ્રકારે, એવમ એવમ બહુ એવમ ઉદ્વિગ્ન દૃશ ઉચ્યમાને, એટલું જુદું પડશે. ઉદ્વિગ્ન દૃશ ઉચ્યમાને, ઉદ્વિગ્ન એટલે વ્યાકુળ, વ્યાકુળ દ્રષ્ટિવાળા. ઉદ્વિગ્ન દૃશ્ય, વ્યાકુળ દ્રષ્ટિવાળા એટલે જેના મનમાં દ્રષ્ટિમાં એક વ્યાકુળતા આવી ગઈ છે, ભય આવી ગયો છે. વ્યાકુળ દ્રષ્ટિવાળા ઉચ્ચમાન કહેવા લાગે શું? જને, બહુ જને ન એટલે માણસો, અનેક લોકો, બહુ જને ન, બહુ છે ને, બહુ છે ને, બહુ જને અનેક લોકો અનેક પ્રકારે કહેવા લાગે. ઉચ્ચમાને શું કહેતા હતા? આ બધું કે કેવી રીતે પ્રજાપતિ પણ એને કલ્યાણ ન થાય તો બીજાનું કેમ થાય, એ સિવાય ઘણી બધી વાતો થતી હશે, પણ અહીંયા તો ખાલી એટલું જ કહેવામાં આવ્યું કે અનેક પ્રકારે લોકો બોલવા લાગ્યા. એટલું જ નહીં, શું થયું છે બીજું? તો જે દક્ષસ્ય મુહુ મહાત્મનઃ ઉપેતુ ઉત્પાત તમા સહસ્રશઃ ભયાવહાઃ દિવી ભૂમૌ ચ પર્યક. અને એટલું જ નહીં, જ્યારે આ પ્રકારે બોલતા હતા ત્યારે મહાત્મનઃ દક્ષસ્ય, મહાત્મા એટલે અતિ ધીર, અતિ ધીર, જેને સામાન્ય વસ્તુ વિચલિત કરી શકે નહીં, એને કહેવાય મહાત્મા. જેનું આત્મા મહાન છે, જે ક્ષુદ્ર ચિત્ત નથી, એવા મહાત્મા દક્ષસ્ય, દક્ષને જે મહાત્મા છે, દક્ષ છે, એને મુહુ વારંવાર ઉપેતુ ઉત્પાત તમા સહસ્રશઃ, એટલે ઉપેતુ ઉત્પાત તમાહ એટલે મહાન ઉત્પાત, મહાન પ્રકારના ઉત્પાત કેવા? સહસ્રશ અનેક પ્રકારના, જે કેવા? ભયાવહ એટલે જે ભય ઉત્પન્ન કરનાર હતા. અનેક પ્રકારના ઉત્પાત થવા લાગ્યા. ક્યાં? પૃથ્વી ઉપર અને દેવી આકાશમાં. તો આકાશમાં શું થાય છે? તો કે આકાશમાં શું એમણે જોયું ઉત્પાતમાં? તો કે નક્ષત્રો અંદર અંદર અથડાઈ રહ્યા છે. નક્ષત્રો એકબીજા સાથે અથડાઈ રહ્યા છે, તો પોતાના સ્થાને હોય પણ આજે અથડાઈ રહ્યા છે. અને પૃથ્વી ઉપર તો કે શ્વાન રોદનાદય એટલે કૂતરા, શિયાળ વગેરે રડી રહ્યા છે. એટલે બંને બાજુ અનેક પ્રકારે, આ તો બે બતાવ્યા ટીકાકારે, પણ અનેક પ્રકારે ઉત્પાત થવા લાગ્યા. આ જોઈને મહાત્મા દક્ષ પણ હવે ભય પામવા લાગ્યા. લોકો તો અનેક પ્રકારે બોલવા લાગ્યા, કારણ કે વ્યાકુળ દ્રષ્ટિવાળા લોકો અનેક પ્રકારે બોલતા હતા. ત્યારે મહાત્મા દક્ષને પણ વારંવાર ભય ઉપજાવનારા હજારો મહાન ઉત્પાતો આકાશ અને પૃથ્વી પર શું કહે છે? પર્યક, ચારે બાજુ, આકાશ ઉપર અને પૃથ્વી પર બધે બાજુથી એમનું ઉત્પાત જોવા લાગ્યા. એટલે એ પણ ભય પામી ગયા, કંઈક અનિષ્ટ થઈ રહ્યું છે. ત્યારે શું થયું કે છે આગળ 13મા શ્લોકમાં,
તાવત સ રુદ્રાનુચરે મખો મહાન. એક જ મિનિટ. તાવત સ રુદ્રાનુચરે મખો મહાન નાનાયુધેર્વામનકૈરુદાયુધૈः પિંગૈः પસ્પિશંકૈર્મકરોદરાનનૈः પર્યાદ્રવદ્भिर्विदुरान् वरुध्यत. એ વિદુજી વિદુરાન છે ને, વિદુર અન્વરુદ્યત, એ પછી દૂધ પડશે. વિદુરાન વરુદ્યત છે, એમાં વિદુર અન્વરુદ્યત. એ આપણે અન્વરુદ્યતનો અર્થ જોઈએ છીએ હમણાં, પણ કે તાવત એટલે તાવત. એક મિનિટ. એ વિદુરજી તાવત એટલે આવા ઉત્પાદ જોઈને, તાવત એટલે ત્યાં સુધીમાં, એટલે તાવત એટલે ત્યાં સુધી એટલે કે આવા પ્રકારના ઉત્પાદ જોઈને યજમાન વગેરે હજી સાવધાન થાય. શું કરીએ? એ સાવધાન થાય એ પહેલાં જ, એટલામાં જ તાવત સહ રુદ્રાન અનુચરૈ મખો મહાન આપણે પછી બધા લઈએ. તાવત સહ રુદ્રાન અનુચરૈ મખો મહાન, પછી છેલ્લી તે પર્યાદ્રવદ્ભિઃ અન્વરુદ્યત. એટલે કે હજી ઉત્પાદ માટે આમ સાવધાન થાય એ પહેલાં જ રુદ્રના એટલે ભગવાન રુદ્રના જે અનુ છે મહાન યજ્ઞને પર્યાદ્રવત એટલે ચારે બાજુથી આ આખા યજ્ઞને ઘેરી વળ્યા. ચારે બાજુથી અન્વરુદ્યત એટલે આખા એમ કે કહેવાય ને કે યજ્ઞની ચારે બાજુ બધા રુદ્રો આવીને ઘેરાઈ ગયા. પણ એ રુદ્રો કેવા છે દેખાવામાં? તો કે છે નાના યુધૈ વામનકૈ ઉદાયુધૈ, એમ છે ને, વામન કૈ ઉદાયુધૈ. એને કહે છે કેવા છે? નાના નાના ઠીંગણા. અને કેવા છે? વામન એટલે ઠીંગણા, બરાબર? ઠીંગણા છે. અને નાના યુધૈ અનેક પ્રકારના શસ્ત્રો, નાના એટલે અનેક પ્રકારના શસ્ત્રોથી હથિયારોથી ધારણ કરેલા. ઉદાયુધૈ વામન એટલે ઠીંગણા છે, અને હાથમાં અનેક પ્રકારના અસ્ત્રો છે, ઉગામેલા છે. ઉદાયુધૈ, હા, આપણે ઉગામેલા છે એટલું જ નહીં, પણ કેવા દેખાવામાં છે? તો પિંગલે એટલે પીળા ભૂખરા, અને પિશકૈ એટલે પીળા, એટલે ભૂખરા અને પીળા રંગના દેખાવામાં આવા છે. અને પાછા કેવા છે? મકરો છે ને, પિશકૈ મકરોદરાનનૈ, મકર ઉદર અન્નૈ એટલે મગરમચ્છ જેવા મોટા મોઢા, મગરમચ્છ જેવા મોઢા અને મોટા પેટવાળા છે ને. મકર ઉદર અન્નૈ એટલે આપણે મગર જેવા મુખ અને પેટવાળા એવા અનેક જે છે રુદ્રો કે જેના હાથમાં અનેક પ્રકારના આયુધ્ય છે. અને હજી એ લોકો જોવે ત્યાં સુધીમાં આજુબાજુ બધા યજ્ઞને, મહાન યજ્ઞને આ લોકો ઘેરી વળ્યા. એટલે પછી તો એમને કે બહાર નીકળવાની તાકાત જ નથી, બધાને ઘેરી લીધા છે આ લોકોએ. હવે આગળ શું થયું કે છે 14મા શ્લોકમાં, બરાબર? કેચિદ ગંજુ પ્રાંગંસમ પત્નીશાલામ તથા પરે સદ આગ્નિદ્રશાલામ ચ તદ્વિહારમ મહાસનમ. એટલે આ બધા ઘેર તો લીધા, હવે શું કરે છે? કેચિદ બિભંજુ પ્રાંગવંશમ, કેટલાકે યજ્ઞશાળાનો જે પ્રાંગવંશ કોને કહેવાય? તો કે યજ્ઞશાળાના પૂર્વ અને પશ્ચિમ, યજ્ઞશાળામાં જે બધા સ્તંભ બાંધેલા હોય, એટલે પૂર્વ અને પશ્ચિમ સ્તંભ ઉપર સ્થાપેલી, પૂર્વથી પશ્ચિમ જેટલો લાંબો વાંસ, પૂર્વથી પશ્ચિમ સુધી સ્થાપેલી જે વાંસ છે, વાંસ કહે છે, માધ્યમીનો કહે છે વાંસ, એને પ્રાંગવંશ કહેવામાં આવે. એમણે કેચિદ બિભંજુ એને તોડી નાખ્યું.
એ વાંસને લોકોએ તોડી નાખ્યો. તો કેટલાકે શું કર્યું? પત્ની શાળામ તથા પરે. તો કેટલાક લોકોએ પત્ની શાળાને તોડી નાખી. પત્ની શાળા એટલે ક્યાં હોય? તો કે યજ્ઞશાળાની પશ્ચિમે આવેલી જે ભાગ છે એને પત્ની શાળા એવું કહેવામાં આવે છે. એને ભાંગી નાખી. તો સદ આગ્નિદ્ર શાળા. તો કેટલાકે આગ્નિદ્ર શાળા એટલે શું? તો કે યજ્ઞશાળાની સામે આવેલા સભા મંડપને તોડી નાખ્યો. તો સભા મંડપની આગળ આવેલા હવિર્ધાન જે છે જગ્યા એને કહેવામાં છે અગ્નિદ્ર શાળા. ત્યાં હવિને માટે અન્ન બનાવવામાં આવતું હશે એવું કંઈ હશે એને કહેવામાં આવે છે હવિર્ધાન. તે ઉત્તરમાં આવેલી હોય છે. એ યજ્ઞની ઉત્તરમાં આવેલી જે અગ્નિદ્ર શાળા છે એને તોડી પાડીને તો તદ્વિહારમ મહાસનમ. અને કેટલાકે વિહારમ એટલે યજમાનોને માટે, યજમાનના ગૃહો બીજા લોકો માટે રહેવા માટેની જગ્યા છે. અને તદ્વિહારમ મહાસનમ એટલે કેટલાકે તદ્વિહારમ એટલે તે વિહાર એટલે યજમાનને રહેવાનું ઘર, એને વિહાર કહે છે. તદ્વિહારમ. અને પછી કહે છે મહાસનમ. મહાસનમ એટલે પાકશાળા, ભોજન બનાવવાની શાળા. એને ભાંગી નાખી. બધા કેટલા લોકો આવ્યા હોય તો ભોજનશાળા પણ બનાવવી પડે. તો આમાં શું કહે છે? કેચિત વિભંજુઃ. કેટલાક લોકોએ પ્રાંગણને ભાંગી નાખ્યો. તો કેટલાકે પત્ની શાળાને તોડી નાખી. કોઈ સભા મંડપને સદસદ, તો કે અગ્નિદ્ર શાળાને, તો કોઈએ ત્યાંના વિહાર યજમાનના ગૃહને, અને કેટલાકે મહાસનમ મહાન જે પાકશાળા હતી એને તોડી નાખી. એટલે મેદાન કરી રહ્યા છે આ લોકો. એટલા બધા ક્રોધમાં આવ્યા છે. કારણ કે ભગવાને કીધું છે. આમ તો ક્રોધમાં તો છે, પણ હમણાં તમને જોઈશું કે આટલું બધું કરે છે તેને પાપ લાગે કે નહીં? તમે યજ્ઞના આટલું બધું નુકસાન કરો છો તો પાપ લાગે કે નહીં? જો તમે ક્રોધમાં આવીને વિવેક ગુમાવીને કરો તો પાપ જરૂર લાગે. પણ આ લોકો કેમ કરી રહ્યા છે એ આપણે જોઈશું. આગળ કહે છે 15મા શ્લોકમાં, રુરુજુર્યજ્ઞ પાત્રાણી તથૈકગ્નિનનાશયન કુંડેષ્વમુત્રયન કેચિત વિભુદુર્વેદી મેખલાહ. રુરુજુહુ. રુરુજુહુ એટલે ભાંગી નાખ્યો. યજ્ઞપાત્રાણી કેટલાકે યજ્ઞપાત્રોને ભાંગી નાખ્યા. આપણે જોયું તો કેટલા બધા પ્રકારના યજ્ઞપાત્ર હતા આગળ યજ્ઞના સંદર્ભમાં જ્યારે જોયું ત્યારે એમાં આ બધા પ્રકારના પાત્ર સોનાના હોય, પછી માટીના હોય, લાકડાના હોય, એ બધાને એમણે યજ્ઞપાત્રોને ભાંગી નાખ્યા છે. તથા એકે અગ્નિ ન નાશયન. તો કેટલાકે એમાંથી કેટલાકે શું કર્યું? અગ્નિનો જ નાશ કરી નાખ્યો. પાણી રેડ્યું હશે, ગમે તે કર્યો ના, પાણીને જ રેડ્યું. પણ શું કહે છે? કુંડેશુ અમૂત્રયન. કેટલાકે યજ્ઞકુંડમાં જ આપણે પોતાનો પેશાબ કર્યો. અને કેચિત વિભુદુઃ વેદી મેખલા. તો કેટલાકે વેદી મેખલાને તોડી નાખી. વેદી મેખલા કોને કહે છે? તો મેખલા કોને કહેવાય? તો કે સીમા દર્શાવતા દોરા, સૂત્રો, અવધિ. મેખલા એટલે સૂત્રો જે સીમા બતાવતા હોય યજ્ઞની એને કહેવાય મેખલા. આ મેખલાને પણ તોડી નાખી. એટલે કેટલાકે યજ્ઞને શાંત કરી નાખ્યું, કેટલાકે મેખલાને તોડી નાખી, કેટલાક યજ્ઞપાત્રને તોડી નાખ્યા. હવે અહીંયા ટીકાકાર એક સૂત્ર લખે છે, આજ્ઞા ગુરુણા હિ અવિચારણીયા. એટલે ઇતિ હેતોઃ ન દોષ ભાજીન ઇતિ ભાવ. આ લોકો આટલું બધું યજ્ઞને નુકસાન કર્યા છે તો એ દોષના ભાગી થાય કે નહીં? તો કે ના. કેમ? આજ્ઞા ગુરુણામ આજ્ઞા હિ અવિચારણીયા. હા, કારણ કે એવું કહેવામાં આવ્યું છે શાસ્ત્રમાં કે ગુરુની આજ્ઞા ઉપર બહુ વિચાર કરવાનો નથી. ગુરુજી કે આમ કર, કૂવામાં પડ તો પડવું. કારણ કે ગુરુજી એને પડવા નહીં દે. ગુરુજી જ્યારે એમ કે તું એને આ માણસ બહુ હેરાન થાય છે
એને એમાંથી મુક્તિ પીડા આપે છે તો કદાચ મારવો પણ પડે તો એને પાપ લાગે નહીં, કારણ કે એને ગુરુ પર પૂર્ણ વિશ્વાસ છે. ગુરુ અહીંયા કોણ છે? કારણ કે આગળ વાત કરી શિવજી, કારણ કે શિવજીએ કહ્યું છે કે હવે એણે જે કંઈ કર્યું છે એને અનુરૂપ એનું ફળ મળવું જોઈએ. એટલે ભગવાન એમના દ્વારા આ બધા અનુચરો દ્વારા એ ફળ અપાવી રહ્યા છે. માટે આવું કહેવામાં આવ્યું છે. ક્યાં છે? રઘુવંશમાં. આજે કહેવામાં આવ્યું છે કે ખરેખર ગુરુદેવની આજ્ઞા તર્ક કરવા યોગ્ય નથી હોતી, એમાં કોઈ તર્ક કરવો જોઈએ નહીં, એવું રઘુવંશના કહેવામાં આવે છે. તેના કારણે રુદ્રના અનુચરો દોષના ભાગી થતા નથી, એવો ભાવ છે. જે આપણને આવો વિચાર આ ટીકાકારો જ આપી શકે. તો આપણે આગળ જઈએ. અબાદયંત મુનિને એકે પત્નીર્તર્જયન અપરે જગૃહ દેવાન પ્રત્યાસન્નાન પાલયિતાન. એટલે કે અબાદયંતન મુનિ અન્ય, અન્ય એટલે કેટલાક, તે મુનિ નન્ય છે, નન્ય એમાં એ છે મુનિ અન્ય, મુનિન મુનિન બહુવચન, અન્ય એટલે કેટલાકે મુનિઓને અબાદયંત, અબાદયંત એટલે પીડા આપી, દુર્વચનથી, દુર્વચનાદિભિ પીડિતવંત. કેટલાક મુનિઓને દુર્વચન કહીને પીડા આપી, કારણ કે દુર્વચન પણ પીડા આપનાર છે. દુર્વચનથી પીડા આપી. તો કેટલાકે એકે પત્ની અતર્જયત, તો કેટલાકે સ્ત્રીઓને પણ દુર્વચનથી ધમકાવા લાગ્યા, એ લોકોને દુર્વચનથી કહેવા લાગ્યા. શું કીધું? તો કે છે ટીકાકાર કે છે કેવા શબ્દો? પત્ની એટલે સ્ત્રી. બધી જ બહેનો આવી હશે ત્યારે, બધા જે પુરુષો આવે એમની પત્ની પણ આપણે જોયું તો ગંધર્વ અને એમની પત્નીને બધા યજ્ઞમાં જઈ રહ્યા છીએ, આગળમાં આવેલું. તો આ પત્નીને લોકોએ અતર્જયન એમને દુર્વચનો ધમકાવા લાગ્યા, અતર્જયન એને ધમકાવા લાગ્યા. શું કહે છે? ભવતી વિદ્વાહ કુર્મઃ ઇત્યાદિ વચનૈ અભષ્યતન અભતસ્યન. એટલે કહે છે કે અમે તમને વિધવા બનાવી દઈશું, એટલે તમારા પતિને અમે મારી નાખીશું, આવું કહીને એમને ધમકાવા લાગ્યા. તો અપરે જગૃહુ દેવાન, તો કેટલાક એવા હતા કે દેવાન જગૃહુ દેવતાને પકડ્યા. ક્યાંથી પકડ્યા? તો પ્રત્યાસન પલાયતાન. પ્રત્યાસન એટલે એકદમ નજીકમાં, કે જ્યાં એ લોકો આવી રીતે બધાને ધમકાવતા હશે, યજ્ઞના બધા ભાગોને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા છે, ત્યારે કેટલાક દેવતાને તો ભાગો, અહીંયા રહેવા જેવું નથી, એટલે ભાગી રહેલા. સમીપમાં, પ્રત્યાસન એટલે સમીપમાં રહેલા, પાસે રહેલા દેવતાઓ જ્યારે ભાગી જતા, પ્રત્યાસન પલાયિતાન, પલાયિતાન એટલે પલાયન થઈ રહ્યા, ભાગી રહ્યા લોકોને, દેવતાઓને જગૃહુ. કેટલાક લોકો દેવતાને ભાગી રહ્યા છે ને પકડી રાખ્યા, અને જવા દીધા નહીં. આ તો બધું બરોબર છે, પણ મહત્વનું જે કામ વીરભદ્રને કરવાનું છે આ છે. શું કહેશું? 17મા શ્લોકમાં ભૃગુન્બદ્ધમ મણિમાન વીરભદ્ર પ્રજાપતિમ ચંડીશ ભૂષણમ દેવમ ભવમ નંદીશ્વરો ગૃહીત. એટલે કે છે ભૃગુ બદ્ધમ મણિમાન, મણિમાને ભૃગુને, કારણ કે ભૃગુએ જ ઓલા દેવતાઓને ઉત્પન્ન કરીને આ બધા પાર્ષદને ભગાડ્યા હતા, એટલે ભૃગુને મણિમાને બાંધી લીધા, બાંધ્યા. બદ્ધ એ બાંધી લીધા, બંધ એટલે બાંધ્યા. વીરભદ્ર પ્રજાપતિ બંધ, એવું પછી આવે. વીરભદ્રએ પ્રજાપતિ દક્ષને પકડ્યા અને બાંધી લીધા. પકડ્યા કે બાંધી લીધા, બાંધી તો નહીં લીધા, પકડી લીધા. અને ચંડીશ પુષ્ણમ દેવમ, અને ચંડીશે પુષાદેવને, અને નંદીશ્વર ભવમ અગ્રહિત, અને નંદીશ્વરે ભગદેવને પકડ્યા. એટલે આમ હવે મણિમાને ભૃગુએ બાંધ્યા છે, વીરભદ્રએ પ્રજાપતિ દક્ષને, અને ચંડીશે પુષાદેવને, અને ભગદેવને નંદીશ્વરે પકડ્યા. બરાબર છે. પણ પછી શું થયું? તો કે છે પકડ્યા એટલું પૂરતું નથી,
પણ આગળ શું કહે છે? આગળ જોઈએ 18મો શ્લોક, 5મા સ્કંદ, 5મા અધ્યાયનો. સર્વ એવર્તિજો દૃષ્ટ્વા સદસ્યા સ્વદિવોકશઃ તૈરદ્યમાના સભૃશં રાવભિન્નેકધા દ્રવન્ન. એટલે કહે છે સર્વ એવર ત્રીજો, સર્વ એટલે બધા, એવ ઋત્વિજ એટલે બધા જે ઋત્વિક છે, જે યજ્ઞ કરી રહ્યા છે, ઋત્વિક દૃષ્ટ્વા સદસ્ય સા દિવાકસો, ઋત્વિજોને આ રીતે પકડ્યા એ જોયું. એટલે સદસ્યાહા એટલે કે સભામાં રહેલા સભાસદો, અને એટલું જ નહીં સદિવાકસો, સદિવાકસો એટલે દિવાકસો દેવ, સ્વર્ગના રહેનાર દેવતાઓ, એટલે કે છે સભાસદો દેવતા સહિત સૌ. તૈહિ છે તૈહિ રદ્યમાના, હા તો તૈહિ રદ્યમાના સભૃશમ ગ્રાવભિ, ગ્રાવભિ એટલે પથ્થર, હા સ્વયં ન સ્વયં ચ, આ બધાએ ખાલી આ લોકોને પકડ્યા છે એવું નથી, પણ દેવતાઓ આવ્યા છે, બીજા બધા ઋત્વિજો છે, સભાસદો છે, એ બધા ઉપર પથ્થરનો મારો શરૂ કર્યો. એટલે કે છે ગ્રાવભિ એટલે પાષાણૈ વૃષમ એટલે અનેક માર, અદ્યમાના, અદ્યમાના એટલે એને મારવામાં આવ્યા, પથ્થરોથી ત્રાસ માંડતા. ગ્રાવભિ પ્રદ્યમાના ન અનેકધા, ન એકધા છે ને ક્યાં છે નેકધા? તૈ બીજા છેલ્લા ચરણમાં ગ્રાવભિ નેકધા અદ્રવન. નેકધા એટલે ન એકધા, એક બાજુ નહીં, એ ચારે બાજુ. નેકધા એટલે ન એકધા, એક બાજુ નહીં પણ ચારે બાજુ ચોમેરે બધા શું છે? અદ્રવન એટલે ભાગી ગયા. એટલે શું કહે છે? ભૃગુ વગેરેને આ રીતે જોઈને, રુદ્રાનચર દ્વારા જે આ રીતે એમને પકડવામાં આવ્યા, બાંધવામાં આવ્યા, એ બધું જોઈને પાછા પથ્થર મારાથી ગ્રાવભિ અદ્યમાના, પથ્થર દ્વારા અત્યંત ત્રાસ પામતા એ લોકો અનેક તરફ, ચારે બાજુ ઋત્વિજો અને સભાસદો દેવતા સહિત બધા ચારે બાજુ ભાગી ગયા. એક જગ્યાએ જ્યાં બધા બહુ મુશ્કેલી પડે, તમે જુઓ છો કે ક્યાંય સભા થઈ હોય ને કંઈક મુશ્કેલી આવી હોય, બધા એક જ બાજુ દોડે તો પણ મુશ્કેલી એકબીજા પર પડે, અને પેલા એને માગે, કોઈના જીવ જાય, પરંતુ બધી બાજુ બધા ભાગવા જ મીંડા છે. કારણ કે હવે થયું કે અહીંયા રહેવાથી આપણું કોઈ કલ્યાણ છે નહીં. આ રુદ્રનો ત્રાસ, હવે રુદ્રના અનુચરો આપણને છોડશે નહીં. હવે આગળ જોઈએ કે આ લોકોને પકડ્યા તો ખરા, ભૃગુને પકડ્યા, ઉષાદેવને પકડ્યા, પછી વીરભદ્રએ કોને પકડ્યા? દક્ષ પ્રજાપતિને, અને નંદીશ્વરે ભગદેવને, બરાબર? એ બધાનું શું થયું? તો આગળ કહે છે 19મા શ્લોકમાં ચુવ્વત શ્રુશ્રુવહસ્તસ્ય શશ્રુણી ભગવાન ભવઃ ભૃગોલુંચે સદસી યોહસંચ્છશ્રુ દર્શયન. જુવ્વત શ્રુવઃ ને શ્રુવા દ્વારા આપણે યજ્ઞમાં હોમ કરીને, લાકડાનું શ્રુવા હોય એ શ્રુવા દ્વારા જાણે હોમ કરતા હોય એ રીતે. એટલે આ કઈ કેવડી શ્રુવા હશે ખબર નહીં, પણ ભગવાન ભવઃ પેલું જો છે પેલી લીટીમાં છેલ્લો શબ્દ ભગવાન ભવઃ એટલે ભગવાન વીરભદ્ર, ભગવાન ભવ એટલે વીરભદ્રએ જુવ્વત શશ્રુ જાણે હાથમાં શ્રુવા લઈને હોમ કરતા, હાથમાં શ્રુવા લઈને હોમ કરતા. શું છે? શશ્રુણી, શસ્મશ્રુણી એટલે કે દાઢી અને મૂછ. એમણે ભૃગુ લુંચે એમણે ખેંચી લીધી અને એનો હોમ કરી દીધો. ભૃગુની દાઢી અને મૂછને લઈને એણે ખેંચી કાઢી, અને વીરભદ્રએ એને શ્રુવા દ્વારા જાણે હોમ કર્યો. પણ એવું કરવાની જરૂર શું પડી? બરાબર છે, ભૃગુએ તો ઋત્વિજ છે એટલે એને યજમાનનું રક્ષણ કરવું જ પડે, એટલે હોમથી એણે બધાને ઊભા કર્યા. ભૃગુઓની બધી વાત જુદી છે, પણ એમણે એવો કયો દોષ કર્યો હતો કે એમની દાઢી અને મૂછ લઈ લીધા? તો યાદ અપાય છે ક્યારે એ પણ યાદ કરાયા છે.
ભ્રુવો લુંચે સદસી યો હસન સસ્પૃ દર્શયન, એટલે કે સદસ્ય એટલે સભામાં. કઈ સભામાં? તો વિશ્વશ્રુપ સત્રે સભાયામ. જ્યારે વિશ્વશ્રુપ યાગ થયેલો, શરૂઆત ત્યાંથી થઈ હતી ને કે એમણે શિવજીનું અપમાન ક્યારે કર્યું? જ્યારે વિશ્વશ્રુપ યાગ થઈ રહ્યો છે ત્યારે સભાયામ, ત્યારે એમણે ખબર છે શ્રાપ આપ્યો હતો ભૃગુએ પણ. નંદીએ શ્રાપ આપ્યો એટલે ભૃગુએ પણ શ્રાપ આપ્યો. અને એ વખતે કહે છે ભૃગુએ એ વખતે હસીને વિશ્વશ્રુપ યાગમાં સભામાં એને દાઢી મૂછ પર કદાચ હાથ રાખીને દેખાડીને હસ્યા હશે એટલા માટે એમની દાઢીને મૂછને ખેંચીને એને હોમ કરી દીધો. અચ્છા, હવે ભગનું શું થયું? નંદીશ્વરે જે ભગને પકડ્યા છે એના માટે કહે છે ભગસ્ય નેત્રે ભગવાન પાતિતસ્ય ઋષા ભુવિ ઉજ્જહાર સદસ્તો અક્ષણાય સપંતમ સુસૂચયત એ પણ નથી, સુસૂચત એટલે કે છે કે ભગસ્ય નેત્રે ભગવાન પાતિતસ્ય ઋષા ભુવિ. જે ભગદેવે શંકર ભગવાનને શું કર્યું હતું? જ્યારે યજ્ઞ આપણે આ વિશ્વશ્રુપ યાગ ચાલી રહ્યો હતો અને ત્યારે એમણે દક્ષિણ એટલે કહે છે ઉજ્જહાર ઉદ્ધૃત્વાન ય સદસ્થ એટલે સભાયામ સ્થિત. ત્યારે સભામાં રહીને સપંતમ પછી આપણે જવાય ઉપરની નીતિ પછી જોઈએ તો બીજી નીતિને જે ઉજ્જહાર એટલે ઉખેડી નાખ્યા. સદસ્થ અક્ષણા યહ સપંતમ અસુસૂચત એટલે કે છે સપંતમ એટલે શિવની નિંદા થતી હતી. બધા નિંદા કરતા હતા ને, કોણ? પ્રભુ વગર નિંદા કરતા હતા. ત્યારે અક્ષણા એટલે અક્ષણા સપંતમ અસૂચત એટલે પ્રેરણા આપી. આમ તો સુવા છે હાથમાં છે ને વીરભદ્રે દાઢીને મૂછ ભૃગુની ઉખાડી અને નાખી ત્યારે ઋષા ભૂગી ગુસ્સે થયેલા અને પૃથ્વી ઉપર ભગદેવને નીચે પાડેલા. એ ભગદેવે શંકર ભગવાનને જ્યારે શાપ આપતા હતા દક્ષની સભામાં ત્યારે આંખના ઈશારાથી પ્રેરણા આપી હતી. સુસચત એટલે પ્રેરણા આપેલી. અને એટલા માટે આંખના ઈશારાથી પ્રેરણા આપી એટલે માટે પૃથ્વી ઉપર પાડી નાખેલા ભગદેવના બંને નેત્રો ભગવાન વીરભદ્રે ગુસ્સે થયેલા. હા, વીરભદ્રે ઋષા નેત્રે ભગવાન ઋષા ભૂમિ ઉજ્જહાર ઉખાડી નાખ્યો. એમણે વીરભદ્રએ જ્યારે સભામાં શાપ અપાતો કોના દ્વારા? દક્ષ દ્વારા, કે તમને કોઈ યજ્ઞનો ભાગ જ નહીં મળે. એ વખતે એમણે આંખ દ્વારા પ્રેરણા આપી કે હા બરાબર છે. એટલે પ્રેરણા આપી હશે આંખ દ્વારા, એટલે એમની આંખને નીચે પછાડીને ખેંચી નાખી. ક્રોધાયમાન થયેલા વીરભદ્રે એને ખેંચી નાખી. અહીંયા એક ટીકાકાર કહે છે એવં એન અંગેન યસ્ય અપરાધઃ જાતઃ તત્તદ અંગભંગમ એવ તસ્ય દંડ ઇતિ સર્વત્ર જ્ઞેયમ. આગળ પણ બધા કહેવાના છે, અમુક લોકોના અમુક અંગની વાત કરવાના છે. માટે અહીંયા ટીકાકાર કહે છે આમ જે અંગથી જેનો અપરાધ થયો હતો તે અંગને ભાંગી નાખવું એ જ અપરાધની શિક્ષા છે. એમ હવે તમારે બધે જાણી લેવું કે આ બધા અંગ જે અંગ દ્વારા જે અપરાધ થયો હતો શિવજીનો એ અંગને ભાંગી નાખવામાં આવ્યું એનો શિક્ષા છે. તો હવે પુષ્યની વાત આવે છે. કેમ કે પુષ્યા કીધું ને ચંડીશો પુષ્ણમ દેવમ 17મા શ્લોકમાં, તો એના સંદર્ભમાં 21મા શ્લોકમાં કહે છે પુષ્ણમ ચાપ તદ્દંતાન કાલિંગસ્ય યથા બલઃ શપ્યમાને ગરિમણિ યો હસન દર્શયન દત્તઃ. એટલે કે છે પુષાદેવને શું કર્યું? પુષણમ ચ આપત દંતાન, પુષાદેવના દાંત ખેંચી લીધા. કેમ? જે રીતે
કાલિંગસ્ય યથા બલઃ એટલે બલરામજી. બલરામજીએ કલિંગ દેશના રાજાના દાંતને પાડી નાખ્યા હતા. કેમ? તો એવું કહેવાય છે કે અનિરુદ્ધના વિવાહ વખતે, જ્યારે અનિરુદ્ધના વિવાહ થતા હતા ત્યારે બલરામજીએ જુગારમાં કંઈક ન્યાય કર્યો હશે. કલિંગ દેશના રાજાએ કંઈક, એટલે પહેલાંના વખતમાં જુગાર પણ રાજાઓ જુગાર રમતા હશે, એટલા માટે એની પાછળનો કંઈક હેતુ હશે. કયા પ્રકારનો ભાવ છે ખબર નહીં. આમ જેમ ચેસ રમતા હોય તો તમે ચેસ રમો ત્યારે કઈ બુદ્ધિમત્તા જોઈએ, એની તીવ્રતા થતી હશે. બુદ્ધિની તીવ્રતા માટે કેવી રીતે હશે પણ શું છે ખ્યાલ નથી. પણ જ્યારે કલિંગ દેશના રાજા એ કીધું હસ્યા હશે, એટલે ક્યારે અનિરુદ્ધના યજ્ઞ વિવાહ સમયે બલરામજીએ કલિંગ દેશના રાજાના જે રીતે દાંત ખેંચી પાડ્યા હતા, દાંતને પાડી નાખ્યા હતા, તેવી રીતે ગરિમણી, પેલા શબ્દ જો ગરિમણી એટલે ગુરુતરે રુદ્રે, ગરિમણી એટલે ગુરુ કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ, એટલે ગુરુતરે રુદ્રે, એ ગુરુથી પણ મહાન એવા રુદ્રની નિંદા કરવામાં, નિંદ્યમાને ત્યારે નિંદા કરવામાં આવી હતી. ત્યારે શપ્યમાને ગરિમણી, જ્યારે શાપ આપવામાં આવતો ત્યારે કોને? ગરિમણી એટલે કે શિવજીને, ગુરુતર એવા શિવજીને. યો હસન દર્શયન દત્ત, એ વખતે પૂષાદેવે હસ્યા હશે, દાંત દેખાડ્યા હતા, એટલે એના દાંતને પાડી નાખવામાં આવ્યા. બલરામજીએ જેમ કલિંગના દેશના રાજાના દાંત પાડ્યા હતા તેમ અત્યંત ગૌરાન્વિત મહાદેવની નિંદા કરવામાં આવતી હતી ત્યારે જે દાંત કાઢીને હસતા હતા એવા પૂષાદેવના દાંત ભગવાન વીરભદ્રે પાડી નાખ્યા. હવે આગળ જે છે, હવે અહીંયા થોડી ટીકા સરસ છે કે વીરભદ્રએ કયા દાંત પાડ્યા? પૂષાદેવના. તો એ દાંત વગર ન થઈ ગયા, બોખા થઈ ગયા ને. તો પછી એમને હવનમાં હવે એમને કેવું આપે છે? પીસેલું અન્ન જ આપવાનું. યજ્ઞમાં હવે પૂષાદેવને પીસેલું અન્ન જ આપવામાં આવે છે. પણ અહીંયા ટીકાકાર છે એ પૂષણ એટલે પુષ્ણો હોય, દ્વિવચન હોય તો એનો અર્થ એ થાય કે પૂષાદેવની સાથે ઇન્દ્રને પણ બંનેના દાંત ભાંગી નાખે. એમ જો પુષ્ણો શબ્દ પણ અહીંયા પુષ્ણ જ છે, પણ જો પુષ્ણ હોય તો પૂષાદેવના દાંત વગરના બહવાથી અત્યંત પીસેલો ભાગ તેમને અપાય છે. આમ જોવા જઈએ તો એમના માટે કહીને અનુગ્રહ પણ કહેવાય કે પીસેલા આપવામાં આવે છે. પણ જો પૂષણો હોય તો ઇન્દ્ર સહિત. પણ ક્યારેક ક્યારેક ચરુડાસ પણ અપાય છે. તો ચરુડાસ કઈ રીતે ખાતા હશે? પૂષાદેવને પીસેલું જ અનાજ આપવામાં આવે, પણ ક્યારેક ક્યારેક ચરુડાસ તો એ કઈ રીતે ખાતા હશે? તો કે છે અહીંયા કે જ્યારે ચરુ અપાય ત્યારે એ યજમાનના દાંત દ્વારા એ ભક્ષણ કરે છે. ટીકામાં છે કે પૂષાદેવ એકલા હોય તો પોષણ ખાનારા બનશે, પણ જો બીજા દેવ સહિત હોય એ કે ચરુ આપવામાં એકલા હોય તેમને તો દળેલું આપવામાં આવે, બીજા બધા દેવતા હોય તો ચરુડાસ આપવો જ પડે. અને એ વખતે એ કેવી રીતે ખાય? તો યજમાનના દાંત દ્વારા એ પોતાનું ચરુ છે, પોતાનું જે ભવિષ્ય એનું ગ્રહણ કરે છે. હવે આગળ છે, હવે કોણ બાકી રહ્યા? જો કેટલા આવી ગયા? પહેલાં જો તો કે કોને શું કર્યું? એક તો આપણે ભૃગુના દાઢીને મૂછ ખેંચી નાખ્યા, પછી ભગદેવના નેત્રો ખેંચ્યા, પૂષાદેવના દાંત ખેંચ્યા. તો એ બાકી રહ્યા છે દક્ષ. તેના માટે શું થયું આપણે જોઈએ. આક્રમ્યો રસી દક્ષસ્ય શીતધારેણ હેતિના છિન્નદપી તદ્દુધર્તમ નાસક્નો ત્રંબકં તદા. આક્રમ્યો રસી દક્ષસ્ય શીતધારેણ હેતિના છિન્નદપી તદ ઉદ્ધર્તુમ ન શક્નોત્ય ત્રંબકમ તદા. ત્યારે ત્રંબકમ એટલે વીરભદ્રને 3 આંખ છે ને, તમે ત્રંબકમ કહ્યું. વીરભદ્ર ત્યારે આક્રમ્ય ઉરસી દક્ષસ્ય, દક્ષના છાતી પર ચડી બેઠા. આરુહ્ય, આક્રમ્ય એટલે આરુહ્ય, એ દક્ષના છાતી પર ચડી બેઠા અને શીતધારેણ હેતિના એટલે ખડગ,
शीतल तीक्ष्ण एकदम धारदार खडक हाथમાં લીધું. છિન્નદપી ન ધરતું ન શક્નોતિ ત્રંબકમ તદા. છતાં તીક્ષ્ણ ધારવાળે શસ્ત્રથી તેનું મસ્તક કાપવા માટે પ્રયત્ન કર્યો. છિન્નદપી તદ ઉદ્ધરતું, એને કાપી નાખવા માટે એ શક્યમાન, એ શક્તિમાન બન્યા નહીં. એટલે કંઈક અંદર પ્રોબ્લેમ, કંઈક મુશ્કેલી છે. એટલે કહે છે પછી એ વિચાર કરશે કે આને મારવા માટે શું કરવું પડે. એટલે પછી એને કહે છે આ યજ્ઞનો પશુ જ છે, એટલે એના માટે પશુની રીતે એને મારવું જોઈએ. બાકી એને એની છાતી પર ચડી બેઠા, તે ખડગ દ્વારા મારવા લાગે તોય ન થયું. પછી કહે છે એક શ્લોક જોઈએ. શસ્ત્રે અસ્ત્રાદિ વિતરૈવ મણિભિન્ન ત્વચમ હરઃ વિસ્મય પરમ આપન્ન દદો પશુપતિશ્ચિરમ. પશુપતિ એટલે પાછા વીરભદ્ર. એટલે કે શસ્ત્રૈ એટલે શસ્ત્ર એટલે અસ્ત્રો, શસ્ત્ર અસ્ત્રૈ એટલે અસ્ત્ર એટલે મંત્ર દ્વારા, અનેક સહિત અનેક શસ્ત્રો દ્વારા, મંત્ર દ્વારા એટલે કે જે અસ્ત્રનો ઉપયોગ કરતા હશે એને મંત્રથી અભિમંત્રિત કરીને પણ એમની ચામડી ઉખાડવા લાગે. ચાલો ચામડી ઉખાડી નાખી. એટલે કહે છે નિર્ભિન્ન ત્વચ હરઃ. અસ્ત્ર એટલે મંત્રો સહિત અનેક શસ્ત્રો વડે પણ તેમની ચામડી કપાય નહીં. હા, એને જોઈને વિસ્મયમ પરમ આપન્ન, એકદમ મેં અત્યંત આશ્ચર્ય થયું કે આ શું છે. નથી મસ્તક કપાતું ખડ્ગ દ્વારા, નથી એની ચામડી ઉખાડી શકાતી નથી. એટલે ભગવાન હર રૂપ પશુપતિમ એટલે પશુપતિ વીરભદ્ર ચિરકાળ સુધી આવી વિચાર કરવા લાગ્યા કે આ શું થયું. શસ્ત્રૈ અસ્ત્રાન વિતરૈ એવં નિર્ભિન્નમ તજમ હરઃ વિસ્મયમ પરમ આપન્ન દદ્ધૌ પશુપતિમ ચિરમ. દદ્ધૌ એટલે હવે લાંબા સમય સુધી એ વિચાર કરે છે અને આને હવે હાણવો કેવી રીતે, આને એને દંડ કેવી રીતે આપવો. કારણ કે આને તો મોટો દંડ કર્યો છે, બહુ જ મોટી ભૂલ કરી છે, તેનો દંડ આપવો જોઈએ. એ આપણે હવે કાલે જોઈશું. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. યમ પ્રવચંતમનુપેત્ય અપેત કૃત્યમ દ્વૈપાયનો યરકાતર આજુહાવ પુત્રેતિ તન્મયતયાતરવો વિનેન્દુઃ તમ સર્વભૂતહૃદયં મુનિમાનતોસ્મિ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.